جی آیت 49 میں دیکھیں، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں پر فی الوقت وقفہ نہیں کریں گے۔ سوء اور اسی طرح بلاء، ان دونوں جگہ پر وقفہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا سانس اجازت دے تو آگے لے آئیں یا پھر پیچھے ہی کہیں پر وقفہ کر لیں، ٹھیک ہے، ان دونوں حروف کے علاوہ۔ اور پھر آیت نمبر 51 میں دیکھیں، ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل، ابن عامر شامی کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ادغام کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ثم اتخذت، ٹھیک ہے، یعنی تا کو شد کے ساتھ پڑھیں گے اور ہم زال کو تا کے ساتھ مرج کر دیں گے۔ ثم اتخذتم العجل، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح آگے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اب آ جائیے آیت 58 میں۔ 58 میں دیکھیے، یہاں پر ہے حطۃ نغفر لکم، ہم حفظ میں نغفر پڑھتے ہیں، جبکہ ہم ابن عامر شامی کے لیے کیسے پڑھیں گے؟ تغفر لکم وقولوا حطۃ تغفر لکم، ٹھیک ہے، ہم ایسے پڑھیں گے ابن عامر شامی کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب میں کہوں گی ابن عامر شامی کے لیے تو اس میں کون کون سے قرآ آئیں گے؟ جی بتائیے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیکم، یعنی ابن عامر شامی کے دونوں اسٹوڈنٹس آ جائیں گے، ہشام اور ابن زکوان۔ آیت 58 کلیئر ہے؟ اس میں ہم پڑھیں گے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ تُغْفَرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ٹھیک ہے، ایسے پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح 59 میں دیکھیں، ہاں جی، یہاں پر کیا اختلاف ہے؟ قیلا، یہ پیچھے گزر چکا ہے، جی بتائیے۔ ہشام اس کو کیسے پڑھیں گے؟ گڈ، بارک اللہ روبا، مع الاشمام زنیرہ، گڈ، الحمدللہ، یعنی کہ آپ سب لوگ ماشاء اللہ سے 2-4 دنوں میں بھی ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، بارک اللہ فیکم ونفع بکم۔ ہاں جی جی، اس میں ہشام پڑھتے ہیں غیر الذی قیل لہم، اشمام کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ابن زکوان کیسے پڑھیں گے؟ حفظ کی طرح، غیر الذی قیل لہم، یعنی آیت کے اتنے پارٹ کو ہم 2 بار پڑھیں گے۔ اگر ہم لہم پر وقفہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم 2 بار پڑھیں گے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ باقی آگے جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم آگے حفصی کی طرح پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آیت 66 تک۔ 67 میں آ جائیں، اس میں ہے قالوا اتتخذنا ہزوا، ہزوا پڑھتے ہیں حفظ، اور ہم پڑھیں گے ابن عامر شامی کے لیے ہزوا حمزہ کے ساتھ، واو کی جگہ ہم حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، قرآن میں جہاں پر بھی قیلہ کا لفظ آئے گا، اگر ہم ہشام کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پھر قرأت ابن عامر شامی کر رہے ہیں تو اس میں ہشام کے لیے مع الاشمام پڑھیں گے، قیلہ قیلہ۔ اور اگر آپ جو ہے زکوان کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جی 67 اتتخذنا ہزؤا، ہزؤا حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، واو کو بدل دیں گے حمزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ہمارا ہو جاتا ہے آیت 70 تک، اور اس میں دیکھیں، ہاں جی، شاء میں کوئی اختلاف ہے، کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ ہشام،
बारकल्लाहु फीकुम। यहाँ पर हम करेंगे इमाला, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह। क्या हिशाम भी इमाला करते हैं, या हिशाम और इब्ने ज़कवान का कोई इख्तिलाफ है? हम्म, बिल्कुल। यानी कि हिशाम पढ़ेंगे अल्लाह, और इब्ने ज़कवान पढ़ेंगे अल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए कितनी आसान है ये किरात। जी, आज हम इंशाल्लाह 75 तक रखेंगे अपना सबक। ठीक है, अगर आगे करना चाहते हैं तो भी बता दें, हम आगे भी कुछ मजीद देख लेते हैं, क्योंकि अभी आपकी 3 छुट्टियां होंगी, जुमा, हफ्ता और इतवार। इंशाल्लाह अब हमारी नेक्स्ट मंडे क्लास होगी, ठीक है? जी बताइए। 75 तक ठीक है, या फिर आगे मजीद कुछ आयात कर लें? ओके, 2 वोट तो हो गए हैं। चलें ठीक है जी, बारकल्लाहु फीकुम। आगे देखते हैं। यहाँ पर हम अभी फिल वक्त नहीं करेंगे वक्फा, ठीक है? मिनहुल माउ व इन्न मिनहा। ठीक है, आपने इस आयत को इस तरह लेकर आना है कि आपका वक्फा अलमा ऊपर ना हो। आ, ये से अल्लाह दोबारा बता दें। ये आपने क्या सवाल किया है हाजरा, दोबारा पूछें। कि आयत नंबर 80 में आ जाएं। इसमें भी वही इख्तिलाफ है जो हम पीछे कर चुके हैं। उल अत्तखज़्तुम, अत्तखज़्तुम, यहाँ पर हम इदगाम करेंगे, ठीक है, इब्ने आमिर शामी के लिए। उल अत्तखज़्तुम इंदल्लाह, यानी हम यहाँ पर करेंगे इदगाम दोनों क़ुर्रा के लिए। अच्छा, शाह अल्लाह का कह रही हैं। हिशाम पढ़ेंगे शाह अल्लाह, और इब्ने ज़कवान पढ़ेंगे शे अल्लाह, शे अल्लाह। ठीक है, सिर्फ शीन में इमाला करेंगे, शे अल्लाह। बाकी सारे हरूफ वैसे ही पढ़ेंगे। चले, अब हमारे पास 2-3 मिनट है, कुछ आयत की तिलावत देख लेते हैं। इंशाल्लाह आज का हमारा सबक आयत नंबर 80 तक होगा, ठीक है? और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है सच। एक आध जगह इमाला है, और 2 जगह पर इदगाम आया है, अत्तखज़्तुम, ठीक है? और इसके अलावा हाँ जी, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो आयत नंबर इंशाल्लाह 80 तक हमारा सबक रहेगा, कहाँ से लेकर 49 टू ऑनवर्ड 80। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم। इस आयत की समझ आ गई? इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगर हम इन दोनों ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं हरूफ, इन पर वक्फा नहीं करेंगे तो ठीक है। अगर वक्फा करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, आपने इंशाल्लाह वक्फा नहीं करना। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل कैसे पढ़ेंगे ثم اتخذتم خत्तुमुल खौ के बाद ता को हम पढ़ेंगे ठीक है दाल को पीछे बीच में से हटा देंगे पढ़ने के लिए ठीक है ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون चलिए यहीं तक हम अपनी तिलावत रखते हैं बाकी आयत इंशाल्लाह आप खुद अच्छे से पढ़ लेंगे अगर कहीं पर भी कोई मुश्किल हो तो आप ग्रुप में मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा बारकल्लाहु फीकुम अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह अब हमारी क्लास होगी कमिंग मंडे ठीक है आपने इन छुट्टियों को ऐसे नहीं करना कि अब सोमवार को ही क्लास होनी है तो चलो उसी दिन पर हम तैयारी कर लेंगे आपने इंशाल्लाह पूरे जो दिन है हमारे उसमें इंशाल्लाह आपने प्रॉपर तैयारी करनी है ताकि जब आप मंडे को आए तो आप इतना अच्छा पढ़ने वाले हों कि हम उसमें ज्यादा कवर कर सकें जी अनीका आपका कोई सवाल है तो आप कीजिए अ, जी मैम ये मेरे से मिस हो गया था 58 आयत में जो आपने जी जी बताया कि किस तरह अदा करना है हित्तत तुगफर लकुम। एक मिनट जी जी यहाँ पर नाउ फिर है ना तो जी इब्ने आमिर शामी जो है वो पढ़ते हैं तो फारो नाउ फिर की जगह पढ़ते हैं तो फारो जी ठीक ठीक है है। और उनके दोनों शागिर्द भी इब्ने हाँ आमिर दोनों शामी जब ही हम इब्ने आमिर से- शामी कहेंगे तो उसमें दोनों आ जाएंगे जी ठीक